हाम्रो एउटा स्कुलमा किन देखेछ न त्यो एनडब्ल्युसी मेन इभेन्ट को हो खासमा थाहा छ फर्स्ट रविन्द्र होइन सनिम भर्सेस लेक्देनबासी ओपन वेट सिक्किमिज एनडब्ल्युसी स्ट्रिट्स भन्नेमा चाहिँ हामी क्लास 11 मा हो Let's hear it up for both of them. Episode 186 and आज चाहिँ हल्का खटु सिरिज खटु सिरिज nothing too serious all light hearted stuff अन्त आज चाहिँ साउन्ड ठिक छ है आइरहेछ आज चाहिँ I'm super psyched to have two of my close buds तेज चाहिँ आज हल्का मेडिकल इमर्जेन्सी भएर टमी एक्स भएर घरमा बस्नु पर्यो भयो but no worries we have Funsok Namgyal all the way from Bhutan guys international guests है आज अन्त हाम्रो चाबेलको प्रलभ मित्र पार्क guys friends and so what's up dudes what's up man Funsok let's start with you man thanks for having me here man bro how's Nepal good man this is my second time here in 3 months I think 3 months yeah मजा आइदिरहेछ मलाई चाहिँ फुन्सोक भुटानबाट अस्ति कति बजे भेटेको कि खासमा हामी अस्ति तिमीलाई पनि एक्चुअली प्रलभ पनि माल्टामा वाज हाउ लङ वी देयर We haven't met like 6-7 years. 6-7 years, bro. Yeah, long time. But last भेटेको स्कुलमै No, we met in Bangkok. Bangkok, yeah, briefly, right? Briefly, yeah. Briefly. No, not briefly. No, we had a good couple of days. Brief, bro. Back, I was imagine school को साथीलाई Bangkok मा भेट्दा कस्तो हुन्छ होला अब. That's a special, I mean, timing. Yeah. हल्का मजा गऱ्यो थियो. This guy was into jiu-jitsu, right? Yeah, and then still am actually. You still go there? Yeah, I'm about to go this month actually. And हामीले के गर्यो त्यहाँ? All we did was we went to some massage bars. Did we have like a bro massage out? No, yeah, we didn't have a massage. I think we had a foot massage. Oh, foot massage. Foot job? No, like Foot job. And like, are you guys into foot jobs or? No, we had a foot massage. There was a I think. And I'm asking you a foot fetish, feet fetish. No way. No. No way. तिमीलाई? खै Feet. ठिकै भनौँ. No feet. No, like feet is super necessary, but it's not like a fetish kind of like. It should be like sleek, you know, like sleek, symmetrically aligned. Like, I get you, bro. Like, if it's off symmetry, then like fucking hell, what are we doing here? Not that I'm saying I have the best feet, like I have broken toes as well. त्यही भएर होला अब मेरो insecurity ले like. हुन सक्छ है. Be like, yo, at least तिम्रो चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो यही खालको. ठिकै हो. अनि तिमीहरू के फेटिस छ त? खै मेरो त खासै अब. ए सरी तिम्रो बिहा पो नआडेको छ है? एक्ज्याक्ट. के अन्त फेटिस हुनु सक्दैन के हो बिहा? हुन त सक्छ. Let's keep it a surprise. ए सरप्राइज. Alright guys. The problem of kiss, what's happening, brother? One month जस्तो भयो ब्याक आएको आफ्टर 7 years in Malta. कस्तो भएको रहेछ हाम्रो काठमाडौँ अन्त 7 वर्षमा? अब खै हल्का हिल्टन सिल्टन चाहिँ बनेछ. हिल्टन सिल्टन चाहिँ बनेछ है? अरु चाहिँ के भएको छैन? खै सेम शिट आई थिंक.
हुन्छ नि सेम हसल बस्नु सेम शिट या सफा हल्का आई वुड से तेरो काठमाडौँको इम्प्रेसन चाहिँ के छ ब्रो अब उल त अब आफ्टर 7 years he came back but like be honest bro no worries right if it's shit but as because you've been here consecutively twice भनौँ न त्यो काठमाडौँ घुमिसस् पोखरा यताउता आफ्नै ठाउँमा छ तर just as a अब किनभने when we think of Bhutan it's like let's say it's like we're like distant cousins you know what I'm saying Nepal and Bhutanko relation because there's India in the middle right then there's Bhutan neither but cultures we are similar in so many ways right and but still we're not close you know what I'm saying you're a distant cousin हुन्छ नि के घरमा आउने like you chill with the like चिन्छु तलाई तर we are not close गर्के के so just to hear from a Bhutanese like हुन्छ नि कस्तो चाहिँ impression Kathmandu and Nepal 3 months ago when I first came to Kathmandu त्यति बेला चाहिँ I think हामी यहाँ ल्यान्ड गर्दाखेरि चाहिँ you remember when we were in school I used to hear from a lot of guys from Nepal guys complaining about roads how dirty it is everything no and this time when I came the first time आउँदाखेरि चाहिँ like I didn't really feel it that way I think I found it quite clean maybe I've been following Nepal quite a lot your mayor here no Balin yeah and we do get a lot of feeds on TikTok for Nepal and I keep algorithm चाहिँ yeah there was just like not bad देउरालीको चिसो टाइप्स yeah man ए भुटानमा टिकटक चल्छ yeah TikTok TikTok को एल्गोरिदममा नेपाली मिडिया कन्टेन्ट त आउँछ होला नि भुटानमा yeah it does it depends no if on what you're watching your search history I guess search history and all that then algorithms yeah Katie knows I think Bhutan much I think a lot of people they watch they have knowledge about what's the music scene in Nepal अनि food चाहिँ कस्तो लाग्यो food in Nepal it's good man momos I'm mostly kind of used to eating you remember back in school same thing just go for outing everything त्यो गरे चाहिँ and economically as a tourist you think it's feasible for people to come here kalke yeah man Nepal is it has a lot of culture here मजा आइदिन्छ yeah Tamil is you know Tamilमै सक्दै है आउने जाने त्यही it's very vibrant man a lot of culture अनि किनभने हामी त यही छ नि त सो हामीलाई त्यो पर्सपेक्टिभै हुँदैन के लाइक फर्स्ट टाइम थमेल पोखराहरू जान्दाखेरि कस्तो चाहिँ हुन्छ मलाई त्यो सुन्दा चाहिँ लाइक कस्तो चाहिँ भयो तिम्रो एक्सपिरियन्स नेपालमा भन न पोखरा चाहिँ होस् मजा आइदियो पोखरा is chill man laid back that vibe is there पोखरा र काठमाडौँको पेसै अर्कै छ नि खासमा स्पेसली त्यो लेक साइडको पेसै त्यो most of the adventure spots सबै त्यहाँ छ है त्यहीतिर हुन्छ मोरलेस हाइक्सहरू पनि राम्रो छ त्यहाँबाट त्यो त मुस्ताङ पनि पुगिस हैन मुस्ताङ अस्तिको पाली मुस्ताङ has similar त्यो हाम्रो Bhutan types we can really relate to that culture especially the architecture similar like Ladakh even not everywhere in Bhutan we have that same thing I don't know if I'm not wrong but we get that feeling when you see that Mustang and all no the Highlanders and all yo fucking shout out to all our school ko Bhutanese friends hey bro got some watching this na Sangit Sunju Tinle our boys man Kachimo motherfuckers like what's up guys Chiring Topge Sangye Wongchen hamro gang Parma Dorji Goofy this is all guys so हाम्रो केटाहरु सब ठीक छ जे होस् स्कुल they're all doing well man है ठिकै छ nice man they're all into they're all आफ्नो busy with their own life most of them married yeah most of them तेरो चाहिँ भाग छैन no त्यही कारण यो चाइना जान्दैछ नि खासमा त्यो भोलि चाइना जान्दैछ ब्रो बुझ्दिहाल किन
होइन साँच्ची भुटनिज गभर्मेन्टले नै यसलाई भनेको थियो हामीलाई भुटानमा डाइभर्सिटी चाहिएको छ त्यो एम्बेसेडर भएर जा यो खासमा अन्डर कभर एम्बेसेडर हो ब्रो चाइना गएर म्यारिड त्यो पहिला हुन्छ नि बिहा गराएर क्रस कल्चर त्यो यो चाहिँ चोजन बाई द गभर्मेन्ट चाइनामा तर त्यस्तो घुम्नु त घुमेन म अब लिबर्टी पनि थिएन घुम्नुको लागि अन्त खाना चाहिँ सेट थियो टु बी अनेस्ट त्यो स्मेल यहाँको ठमेलको चाइनिज बरु मिठो छ है कसम त्यो खाएको छ मिठो लाग्यो त्यो चाइना ब्रो आइम नट एक्जाजुरेटिङ त्यो मेरो एक्सपिरियन्स चाइनाको त्यो एउटा स्मेल आयो क्या सेस्मी ओइल हो कि के को त्यो फ्राई बेसी गरेर मैले उल्टी गरिदिएको ब्रो बाहिर गएर त्यो खानै मन परिदिएको मैले अन्डा र टोस्ट मात्रै खाइदिएको ब्रो लाइक स्ट्रिट फुडदेखि लिएर सबै अब त्यहाँको बुफेको खाना पनि तिनीहरूले त्यो फ्राई गर्ने तेल अर्कै स्मेल आउँदो रहेछ क्या मेबी यु शुड नो what to eat लाइक त्यो नर्मल बुफेमा एउटा राम्रो होटलको बुफेमा त त्यो स्मेल नआउनु पर्ने हो नि त विच द न्युट्रल स्मेल हुनु हो यस्तो स्मेल आइरहेको थियो कि दामी होटल चाहिँ फेरि दामी त्यो लबीदेखि स्मेल आइरहेको थियो क्या गएँ 1-2 पिस मुखमा हालेँ मलाई त्यो निस्किदिएको बाहिर जानु पऱ्यो म त्यहाँदेखि चाहिँ म अन्डा र टोस्ट मात्रै खाएँ अब अन्डा र टोस्ट अम्लेट होइन मजाले ठिकै छ राम्रै थियो त्यो त कुन चाहिँ त्यो गल्लीभित्र गएको छुइनँ किरीले चाहिँ मलाई जाम भनेर चाइनिज तँलाई चाइनाले लगे फिल आउँछ भनेर मलाई चाहिँ हावाको बिटक्सतिर होला भनेर सोचेको पस्दा चाहिँ त्यस्तै थियो भाइब्स चाहिँ अल चाइनिज त्यो पहिला हामी एउटा जान्थ्यौँ नि क्या एउटा त्यो स्पिनिङ टेबल भएको त्यो बुद्धको एउटा मजाको स्ट्याच्यु भएको क्या माथि त्यो अर्कै त्यो दामी छ है त्यो पनि अस्ट्रेलिया लान्थ्यो नि कहाँ हो यो चाहिँ त्यही गल्लीमा त्यही लाइनमै हो दुईटा स्ट्रीट लाइट जोइन गर्ने गल्ली छ के एउटा द फर्स्ट चोक उताबाट गभर्नमेन्टबाट अनि द सेकेन्ड चोक के बीचमा एउटा गल्ली छ के त्यहाँ चाहिँ लिटल टिबेटको गल्ली अलि अगाडिबाट गल्ली आई सी ठमेल नो इट्स 24 आवर्स काइन्ड अफ भनौँ न लेट नाइट चाहिँ हो लाइक मर्निङ 4-5 त्यस्तोहरूसम्म कि सो यु क्यान गो एनी टाइम एन्ड स्टिक फुड फ्राइड राइस के पाउँछ तर चाइनिज फिल नै छ क्या मेबी आई ट्राई लिइरहे त्यो बौद्धकै हजुर या म्यान्डेटरी ब्रो आमालाई एउटा फोटो पठाउनै पर्यो छोराले फेरि ठमेलको फोटो पठायो भने यो त अति नै होइन खासमा can I say like you're here to go to China, right? Yeah. You're here to apply for visa for work, right? Yeah, for work. What are you planning to do, man? China, if you could just basically share just with go us. there and explore Like and get some ideas actually. Just to see what's really like viable for like business, some business, products and stuff. Products, everything. Which products makes sense in Bhutanese market. Bhutanese market. What do you think? Like you might have some kind of idea. Like okay, I'll look for this. Maybe you'll find something else, but at least first you look for something, right? No. First, maybe I think into construction equipments, no. All this machineries and all. Yeah. That way, because that is where my immediate that thing is there. मैले चाइनामा अस्ति एउटा सानो जेसिबी देखेको थिएँ भन्न टयहरू जस्तो बुझ्नु मैले भनेको लाइक नट अ बिग वान त्यसले भुइँ पनि हिर्काइदिन्छ उठाइ पनि दिन्छ तर इट्स अ स्मल वान क्या वी पनि सिन बिग एस वान्स राइट तर फर्स्ट टाइम लाइफ म त हेरेको यत्रो साह्रो ड्याम इफेक्टिभ हुँदो रहेछ फर लाइक 1-2 जना मान्छेको काम भनौँ न सुपर फास्ट त्यो तिम्रो त्यो पहाडहरू फुटाउनुको लागि होइन अब फुटपाथ बुझ्यौ फुटपाथको लागि चाहिँ हेभी दामी स्मल एकदम क्युट वान चाइनिज भयो त्यो चलाउने मान्छे चाहिँ फुल चेन स्मोकर मैले त्यसलाई 10-15 मिनट त हेरेँ होला त्यसले काम गरेको होटलकै बाहिरको पेभमेन्टतिर काम गरिरहेको थियो क्या त्यो पेसमा तान्दैछु त्यही पेसमा काम गर्दैछ त्यसलाई हेरेर अब मलाई सिगरेट तान्नु मन परिसक्यो
A lot of people smoke गएर there. त्यसकै छेउमा सिगरेट बाल्दियो नि मैले झ्याट म पनि त्यही पेसमा त्यसलाई हेर्दै क्या They smoke a lot, no, in China? अति मेरो एक्सपिरियन्स Yeah, I heard also. The first thing I did in China when I came out of the airport was smoke a cigarette because there was, I think, 100 people by the taxi stand smoking. I asked one, like, can I bum one? Whatever. Gave one. Fucking, I started lighting there. And I normally I don't have the urge to smoke. So they देखेर के when in China, तान्दिङ न त भनेर. Yeah, the second time now I'm going to China. Yeah. First I remember when. Yeah, as kids. That time I remember I got caught. त्यति बेला चाहिँ कहाँ गएको थियो तिमीहरू म गएन नि He went to Beijing. Beijing. Shanghai. Others I The forgot now. major cities. Yeah. I think while coming back to Calcutta, the Shanghai airport was smoking in the smoking room. पक्रिदिएको Oh, I saw someone staring at me. Father Kili was there. You wait. अन्त माल्टाको लाइफ चाहिँ कस्तो छ अब place wise that's a nice place. युरोपै हो नि Europe, the southernmost point of Europe. So अब त्यही हजुरको युरोपमा चाहिँ it's a vacation spot like सबै for the sun and the beaches आउने गर्छ. बिचेस चाहिँ Beaches and bitches Yeah. and both. Dude. So yeah त्यही अब राम्रो छ माल्टा त अब त्यही म 7 year अब long term मा बस्दा चाहिँ हल्का पुग्ने रहेछ because it's a small place. अब साउथदेखि हजुरको north it's like what 32 kilometers. So it's like very small. ए हो It's like one island. One island, yeah. One island. It's an island, right? Yeah, and it has a sister island as well, Gozo one. So, but yeah, it's very, very small. Like the main island is 32 kilometers in length. So, yeah, length, yeah. So not much to do if you stay for long on Sunny. Can't get bored. 32 kilometers. The vacation lights, everyone comes. यहाँदेखि धार्के यहाँदेखि धार्के नै होला त्यस्तै. Throughout the sunshine. Winters are like cold because it's very windy. Sea breeze and नागडुङ्गा No, we say पुग्यो भने चाहिँ पुग्यो टाइप्सको. Oh, shorts are very. यहाँदेखि पोखरा कति टाढो यार I always forget man. किलोमिटर्समा 100 7 hours bro. हैन टाइममा त 7 hours. किलोमिटर्समा कति हो 200 भन्छ केटीले. त्यो ब्रो मुङलिन पछिको बाटो चाहिँ मजाको भएको छ रे अलिक पेसमा जानु सक्छ है अस्ति जान्दा त तुफान हिकाइदिएको नि कि ट्रायम चाहिँ नो कम्प्लेन्स हजुरको राइडमा हैन ट्रायम चाहिँ नो कम्प्लेन नि त्यो बाटोको लागि त पर्फेक्ट ब्रो लाइक How was the performance Mati Mustang? मजाको It was good. तुफान 100 प्लस खालको माथिसम्म इट्स पिच्ड के हो माथिसम्म चाहिँ हैन ढलान पिच त भन्दिन ढलान टाइप्स के ओके What was the last point you all went to? त्यो मुक्तिनाथ we wanted to go to Lomantang but we had Hitesh, no? so what happened was so I have a friend from Lomantang. I told them like I don't want my friends to pay $500 each to just go to Lomantang for a day and come back, right? I'm a tourist like $500 लाग्दो रहेछ नि त permit को for Upper Mustang. So I was like and this guy of mine he's like local from Upper Mustang. He was like, okay, there's a back door I can like take them from गाडी Indian गाडी चाहिँ लानु पाउँदैन त्यो चाहिँ तल लोवर मुस्ताङमै छोडौँ अप्पर मुस्ताङको गाडी लिएर तपाईहरु चाहिँ गाडीमै बसेर आउनु यिनीहरुलाई चाहिँ एउटा चोर अब आई डोन्ट नो इफ आई शुड बी सेइङ दिस तर चोर बाटोबाट लान्छु भनेर भने कि तर हैन इट डिडन्ट गो थ्रु नि लास्टमा प्लान सो हामी कागबेनी पुग्दाखेरि I got a call from their legit story. सिक्किमको दुईजनालाई त्यसरी नेपाली हो भनेर लोग्दाखेरि चाहिँ पक्रिदिएछ झट्टा 4 दिन चाहिँ जेलमा भर्डिक्ट हालेर हाल्दिएछ झट्टा अन्त आई वाज लाइक सामरुप र हितेश चाहिँ अलिक रेडी नै थियो जाने नै हो ठिकै छ फस्यो पनि फस्दी टाइप्स हामीले चाहिँ नगुदिम छोड्दै टाइप्स कि अब यिनीहरूलाई पनि त्यसरी पक्रियो भने फेरि सानरु त झन् बिहा भएर नानी सानी छ हो आपा कहाँ जेलमा नेपालमा झट्टा मुस्ताङको जेलमा पुग्यो भन्नु त अब कस्तो हुन्छ
अलिकति सेन्सिटिभ एरिया नै हो अप्पर मुस्ताङ चाहिँ चाइना त्यही छ नि त सो You also in Marfa or Chomsom? No, we stayed at Kakbeni. Kakbeni is down, no? Yeah, down. त्यो मुक्तिनाथ जानु राइट जान्छ नि कागबेनी चाहिँ त्यहीँ तल अस्ति फ्लडले हेभी फ्ल्यास फ्लडले हिर्काइदिएको टाउन हो क्या हाम्रो एउटा साथीको होटल छ क्या त्यहाँ याकडोनल्ड्स भन्ने दामी छ ब्रो कसम द बेस्ट हो कागबेनीमा याकको मासु मात्रै पाइदिन्छ त्यहाँ चाहिँ कि बर्गर पनि याकको यस्तो मिठो थियो कि ब्रो द रुम्स ड्याम क्युट होइन चिटेको परेको कोजी एज फक खाना पनि दामी त्यहाँ एउटा हस्की पनि छ हस्की हो कि म्यालमुट हो होइन म्यालमुट हो नि है के हस्की हो म त आफ्टर आस्क यसै है तर हाम्रो ऋषभको खास साथी You have husky, right? Yeah. How's the son? It's cool, man. मेरो अहिले ममसँग हेभी अट्याच भएको छ मम र सिस्टरसँग मलाई खासै त्यसले खोज्नै छोडिदिएछ क्या राति सुत्नु मात्रै आउँछ म त दिनभरि मम र सिस्टरसँगै हुन्छ कि मैले वक मात्रै लानुपर्ने हुन्छ तर त्यसको लाइफ चाहिँ स्याटिस थियो क्या याकी भन्ने हो कि द्याट म्यालमुटको नाम फ्री रेन्ज ब्रो द होल अफ कागबेनी मुस्ताङ ब्रो उसले चाहिँ अब बेस्ट लाइफ हो क्या त्यो रन अराउन्ड लाइक क्रेजी इमेजिन लाइक जस्तो ठुकै घर भए पनि दे आर इन एन एन्क्लोजर नि त डग्स आर नट फ्री टु रोम अराउन्ड द अनलेस युआर फर द स्ट्रिट्स like KD, that's another thing, you know. But like normally enclosure मै हुन्छ नि त यसको चाहिँ छैन हाम्रो जहाँसुकै जहाँ खालके अन्त मैले यसको याकीको इन्स्टाग्रामबाट आई युज्ड टु लिभ लाइक अ डग क्या इन्स्टाग्राम हेर्थेँ अनि पोस्ट गर्थेँ क्या यसको इन्स्टाग्राममै छ याकी द हस्की बेयर भन्ने अति दामी कन्टेन्ट छ ब्रो कुदेको मात्रै मुस्ताङमा ब्रो ऊ एक्लै अन्त त्यहाँको तैँले देखे जस्तो होइन किरी त्यही त कस्तो भन्नु दामी लाइफ होइन खानु पनि दामी दिन्छ होटलमै कहाँ पाइदिए डाँडा कुदेको छ उफ्रेको छ Malamutes are like husky. Husky, अलिक bigger हुन्छ. Bigger, no? Those dogs are nice. No, this one looks like husky and Malamute mix के. कसम भनेको. It doesn't look like a Malamute. It doesn't look like a husky. I think it's a mix. I have to ask. Like, do dogs survive here? Husky, Malamute. Yeah, they adapt. Kathmandu is not that hot, also. No? It's not. Like if you compare to Siliguri and all yeah, that, not compared to I know. It's some of the bearable. Does it get worse than this? 34, 35 No, I mean like this is all right. I mean this is bearable and. Siliguri touches 40, no? Bro, Siliguri is mad fucking hot, bro. India ko major cities ta zan Delhi. Delhi, no. कसम म चाहिँ इन्डिया सोच्ने बित्तिकै मलाई त्यो हिटको मात्रै त्यो प्यानिक एट्याक भेटिन्छ क्या बेङ्गलोर त तर मजाकै थियो बेङ्गलोर त ठिकै थियो होइन काठमाडौँ जस्तै भनौँ न मोर अर लेस No, I think even during the summer is cool. कुलै छ तर अरू त्यो दिल्ली मुम्बई सुम्बईहरू त फक्ड अप ह्युमिडिटी पनि इन्सेन हुँदैन 99% खालकेहरू क्या No wonder this guy is always sweating, no? Bro, crazy. Where? Calcutta? Calcutta is also hot, huh? भुटानको वेदर पनि दामी ब्रो म भुटान गएको छु नि ब्रो इन्सेन छ इन्सेन गभर्नेन्स क्या मेन कुरा ब्रो हामी सेम मान्छे नै हो तर डिफ्रेन्स इन गभर्नेन्सको एफिसियन्सी भनौँ न
That's what like I kind of envy also in to certain extent. That like culture banda pani governance, I would strictly say how people are like they have a one track mind, the whole country I found like are on the same page. Yeah, exactly. Which is very much not present in Nepal. There's so many opinions from 10 different communities, 10 different fucking parties, political agendas, this, that. And now this kingship in Nepal trying to come back and stuff. And there is another monarch to a certain extent in Bhutan, that king being worshipped. And out there people are throwing stones and shit. Like, yeah, it's like we're the fucked up cousin, you know what I'm saying? Far cousin ship ma चाहिँ अब भुटान चाहिँ आइभी लिग खालके हुन्छ नि टक्कै उसले ठिक काम गर्यो हामी चाहिँ जाटा खालके मङ तान्ने कजन हुन्छ नि चिल्लम पड्काउने कजन ब्रो चिल्लम पड्काउने ब्रो त चिल्लम पड्काउने लेभल पुगिस् भने त बुझिहाल्ला अब त्यो चाहिँ कस्तो चाहिँ होला अब कहाँ तैँले त्यस्तो गति छाडा भुटानमा हुनु पाउँछ भन्दा लाइक smoke weed and like openly and stuff. Like alikati delinquent behavior bhanum na like. No, the thing is, law is very efficient. No, at the same time, a place like Thamel could not exist in Bhutan's structure of right, the tradition and. Thamel is chaos, man. There's so many shit happening like. That way, I think. No, the one thing is. Khausan Road ho ni sano tino. Yeah, man. Right? Thamel is Thamel. The first time I went there, I was like, what's happening? What the hell? One side is casinos. One side people are like. You went to casino? You played? Your friends? Last time we went. Hey, Kunga. No. Yeah, we they had a good time? Yeah, man, we had a good time. I think it was funny because I came to Delhi, no? So I came with the guys only. Yeah. Funsok, I'm the same class of school, man. Like KD. Yeah. KD is one batch senior to you. One batch senior. Brother. Nirajan, one batch senior. Not a bully. KD, no. Dude, honestly, I don't think I was cool with their batch. I was only cool with KD. I swear. And Niranda, maybe Niranda. Yeah, Nirajan. Nirajan सँग चाहिँ अब like त्यस्तो close थियो. No, we were like close because we used to stay in one dorm, no? Hey. So we used to hang out with everyone. Nirajan सँग चाहिँ पहिलादेखि Nirajan चाहिँ I used to look up as a senior. Okay. Like to be honest, school मा पनि ठुलो थियो नि त एजमा. So I had a certain kind of, not that I'm saying I don't have a respect for KD, but KD सँग it was more like we were like अति नै जिस्किने जहाँदेखि एकअर्कालाई हुन्छ नि इडी गर्नु खोजिरहेको टाइप्स. निराजन चाहिँ अब बिडल टाइप छ नि त. बिडलहरूलाई अर्कै अलिकति रिस्पेक्ट खालके जिस्काउनु पाएन. तर अब जिस्काउनु पाएन होइन, तर अब जिस्किन्थ्यो. तर अलिकति छुट्टै एउटा वान आर्म डिस्टेन्स खालके रिस्पेक्ट चाहिँ हुन्छ नि त. Where is this guy? Saujan. Not bad. I know what Budo is up to. बुढोको कजन चाहिँ बसिरहेको छ. Saujan Shrestha चाहिँ is about to marry a German chick. I mean lady. Your batch guy, what's this guy's name? The tall guy who used to play basketball? Ujjwal, yeah. Ujjwal Pahari. He's here. He's here? Yeah. Chill guy. Ujjwal, Hikmat Yaka. Beijing. Oh, he's a doctor, no? Hikmat. Bro, tell the main man is so they can Who? Pala. Vincent. Oh. Vincent Noka, yeah. Pala. Bro, एउटा कुरा म मान्छे एउटा प्रोमो हिट हान्दिहाल्छु ल जुजुत्सुको यो विकको. Guys, एउटा कुरा पाला भन्ने बित्तिकै याद आयो क्या. Guys, I'll just cut a promo for this week and
Because this Saturday, we're gonna have what we call the Lock and Roll Invitational Jiu-Jitsu competition. It's gonna happen at Tap Out Balwatarma. So, yeah, weigh-ins at 9 and we start by 10. On the beginner level, let's say there is minus 65, minus 60 kg, minus 65 kg, minus 70 kg, minus 75, and 75 mati if you weigh it, you are in open weight category ma. And I'm happy to announce that there are cash prizes and stuff, and Pala is sponsoring. Yeah, winner like he texted me yesterday saying, "Yo, I got cash prize for winners. I would like to do this one." And I was like, "All right, brother, let's do it." So yeah, there's gonna be a blue belt. I haven't announced this, but there is a advanced bracket also. So advanced bracket maza is open weight. There's no weight class. So if you feel you're in the advanced level ma, you can just jump in and there'll be no weigh-ins. You just get matched up and we'll just roll. So yeah, that's all for. Finzo's taking part as well, no Riza? Who Finzo? Finzo, yeah. So they Finzo. Ruby support चाहिँ आउँदैछ त्यहाँ. No. Finzo भन्ने उसको साथी छ कि. ऊ चाहिँ एडभान्स क्याटेगोरीमा हुन्छ. Okay. So it's an open weight. Yeah, he had messaged me saying. I was like, let's do it. Mom's mom and I'll खाइदिउँ न. Come on, man. Please, मैले हाल्नै पाएन कि. के हुँदैन आज खट्टु सिरिज हो अघि डिक्लेयर गरिसक्यो अब के गर्ने अब. Mom's do you still go to your Arate? Yeah, I'm about to go. Arate, no? Yeah, Arate. I'm going there this month. Then I'll be going to Bali for a month to finish the camp with Robin Rogan. Arate is more or less like a dojo, no? You're calling. Yeah. That's my home gym khalke bhanau na. I take mentors मेरो त्यो जिममा छ whom I look up to types. Okay. So how do you keep up with your lessons and then? I study a lot of tape. Most of my days are watching techniques on video, and I try to correct it in the gym and teach. So when you teach more, you learn more. Makes sense. So when I'm teaching a certain thing, certain form, certain technique, whatever, it like translates to my technique also. Okay? Like my technique itself becomes sharper. So there's plenty of guys right now who can test me also in the gym. There are so many guys, like more than 10 guys that I have a tough training role with. So I try it on them and stuff. What works, what doesn't work. Feri content man, MMA is such a sport. Like it's very subjective. Body type different. Kukusko lamu limbs like some techniques are very favorable. Some people are shorter, stockier. Unalai त्यो lambu. You know what I'm saying? Like DC cannot be John Jones. Yeah. Right? You know, John Jones ko attributes chutai cha, DC ko attributes. You have to play like Mike Tyson cannot fight like Muhammad Ali. Attributes सँग खेल्नु पर्छ नि त. So मलाई चाहिँ I like to study that like कसलाई के attribute. अब सबैले basics त सिक्नु पर्यो, but after a certain level like one technique might work for you, might not work for him and vice versa. So त्यस्तोहरु differentiate गर्दै सिक्दैखेरि पनि it keeps me sharp. So and then I go to Arate जस्तो gym for a couple of weeks. Then त्यहाँको level सँग I test, okay, म कुन level मा छु त? Am I lagging or am I still competitive with them? So yeah. Is that the purple belt, huh? So what's the next belt after purple? Fucking brown. What's the highest, bro? Black. Are they black belts? In Nepal, no. Nepal ma ta chaina. Brown पछि black? Or no? Brown was black. You're almost there, no? I honestly, to be honest, if I was consistently in Thailand for the last 4 or 5 years, I think I would have been black belt by now, to be honest.
because I could have kept at it neither. But no, right now मेरो break भइरहेछ नि. I don't have anyone to like train. I don't have a coach to say right now to assess my level and grade my level. But at the same time, doesn't mean I'm not training. I'm my own coach right now. I study like दिनमा त टेप स्टडी त म रातभर गर्छु. ओके त्यहाँदेखि आफ्नै भिडियो खिच्छु, आफूलाई लाइक हुन्छ नि क्रिटिक गर्छु टेक्निक. द्याट वर्क्स टु बट टाइम एन्ड अगेन बट यु हेभ टु गो टु द your home gym where your coaches are, where the higher levels are, and see, okay, the progress might be slow, but it's constant. So right now, like, I don't compete anymore because I'm focused solely on coaching. Like, I can't be doing both. If you do both, you'll be shitty on both. You know what I'm saying? You have to pick one and run with it. चाहेर नचाहेर पनि I had to pick with the coaching part and run with it. So it's I'm honored, but it's fun to see guys do. When you were in Bangkok, no? Yeah. That time you had gone to Vietnam, no? Yeah. How was the experience? You won, no? Yeah, that was I think the most insane experience I've had competition wise. Vietnam, that was like blue belt level go. I had 12 matches in a day, bro. What belt were you? I think blue belt. 12 matches in a day. I don't know how to put it. That's a lot. I don't think I've heard of anybody do 12 matches a day. Because I had two divisions I was competing in. One was under 70 kg, my weight class. Then absolute division, that is like open weight. I signed up for both. I didn't think it would be like 6 match per division to gold. To the main final match. And then I reach and I see the fucking tie sheet fixtures. That यति मान्छे छ हो. The minimum 6 match हुन्छ एउटा division. I didn't panic. I weighed in and all that stuff. Got down to business and yeah, man. It was, by the end of it, I was exhausted. Like I don't think I've everything one day. Yeah, one day. That's intense. It was like 12 hours भित्र. बिहानको 8 बजीतिर स्टार्ट गरेको, रातिको 8 बजीसम्म गरेको. So you went with your gym only, no? Bro, like the worst part is I didn't have a phone त्यति बेला to take a video and shit. Like I have 12 match, I have no clips. That's the shittiest part. Because it was a big ass tournament. There was like 5 different matches simultaneously under the lights happening. So my teammate were busy in their own matches. I was like, no, I didn't have any corner. Just by myself. No corner, nothing. I've got GoPro लाग्नु पर्छ. त्यही त त्यो पनि थिएन जाटा पाउँदैन पनि त्यहाँ कुनामा राख्नु पनि क्या जाटा त्यो चाहिँ इन्टेन्स मजा आयो त्यो. बेंगलोरको किक बक्सिङ हेरेको नि मैले. I saw your video. Bro, त्यो भियतनाम गएछस्? No यार. Bro, एकचोटि त भियतनाम जानै पर्छ. कसम अति दामी रहेछ. actually अति दामी त के भन्नु त्यही एकछिन यति घुमे है. होचिमिन साइगन हैन दामी सिटी पार्टी गर्नुको लागि त अब. Ho Chi Minh is a different. How far is it from Saigon? And south mo Hanoi त गएन नर्थ भियतनाम चाहिँ. Hanoi. त्यो चाहिँ नर्थ हो. साइगन चाहिँ साउथ हो. History to yeah. हो ची मिन र साइगन एउटै हो. हो ची मिन इज साइगन लाइक नाम मात्रै डिफरेन्ट हो. हो ची मिन है. तिमी गएको छ साउथ इस्ट एसिया कहीँ? अब युरोप घुम्ने मानी छोड्दै टाइप गयो. साउथ इस्ट एसिया त अब चिक्ने त्यो अब सुन हल्का ट्राभल गर्नुपर्छ. अन्त सिरियसली भन्नु न तिम्रो साँच्चै बिहा हुन आँटेको के ओपनली कुरा गर्नु छैन के हो हैन हेरौँ अब अहिले युल नो अब किनभने अब मैले किन सोधेको भने अब किन हाम्रो एजमा त सबले त्यही सोधिबस्छ नि त. मलाई त यति टाउको दुखाइदिन्छ कि मान्छेहरूले अब कहिले बिहा गर्छस् यो के हो छैन के हो केटाहरू मन पराउँछ के हो त्यस्तो खालके त्यही त
फेरि त हाई टाइम है हाई टाइम ग्यास म एक पिस हानिहाल्छु ल प्लिज तिमीहरू कन्भर्सेसन हान्दै गर्न अघिदेखि Mr. Dongle. केटी खै एक म त खाइरहेको Do you say how do you know this guy? छु म चाहिँ वी वर इन बेङ्गलोर टुगेदर बेङ्गलोरमा म चाहिँ ब्याचलर्स पढ्न चाहिँ गएको तर आई केम ब्याक आफ्टर लाइक फ्यु मन्थ्स अनि क्राइस्टमा बिकज यु स्टडिङ इन क्राइस्ट सो वी वर लिभिङ in Christ also. एन्ड वी वर लिभिङ टुगेदर त्यो सेम घर जस्तो लिएको थियो सो इट वाज लाइक 3 bedrooms 6 people so we were staying together and So all from Nepal, no guys? Samdrup, you know Pusida and Samdrup. It is the Samdrup and all these guys Khalingda. We were all staying together. You didn't complete, no? You didn't finish, no? With Christ, no? Oh. No, I didn't finish. And do you even he didn't finish, no? There. Kota. He came from Mumbai to. No, I was in Bangalore. I was in Kathmandu, and then I went to Bangalore, and then Bangalore was I came back here, and then recently I was in Malta. I thought this guy. Dude, you were in Mumbai also, no? No, yeah, before Bangalore, I think. No. Before Bangalore, you were in Mumbai. Yeah. Oh, you finished in. Huh? Briefly. Brief stint. Tourist. How was Mumbai? Eh? Fucking hot. It was the most shittiest city I've ever been to, man. I swear. Nasty. I hated the weather. I fucking hated the place, man. I don't know. I just didn't like it. They say Mumbai is supposed to be a little chill, no? And bro, Compared what? to Delhi. I don't know, man. I didn't live in Delhi for that long to judge Delhi. Ki. But I did, man. I'm actually 3 months versus Delhi. So that's, I think, I had fun in Delhi, I would say, more than Mumbai, to be honest. Maybe it was a lot of guys. Not that. My best friends was in Mumbai. Hitesh, Karmachang, Baila. We were all together. But I just didn't like the city. I just didn't. Bangalore was way more fun. It was just the weather, or to be honest. It was just the weather was too fucking much. पानी पनि एक हप्ता कन्टिन्युस पानी पर्दिने हो हाम्रो यस्तो अपार्टमेन्ट फ्लड भइसक्यो मुजी कसम भनेको म त कसरी बस्नु त्यसो बिमार भएकै छ हो मुम्बईमा त्यहाँ एज अ स्टुडेन्ट यु क्यानट अफोर्ड लाइक डिसेन्ट अपार्टमेन्ट्स एन्ड शिट के द रियल एस्टेट भ्याल्यु त यस्तो एक्सपेन्सिभ वाइल्ड ब्रो वाइल्ड ब्रो वाइल्डै एक्सपेन्सिभ Wildly. I'm not even exaggerating. Bangalore the maza ho thindis da. Delhi, Bangalore were relatively way more cheaper, way more cleaner, way more weather pani like drier bhanau na. Bangalore have a lot of water issues, no? We didn't face that much. Shanti Nagar ma ta gare cha. Gare cha त्यहाँ त्यस्तो दामी भएको Bangalore. Mukbang. तँलाई दिल्ली चिन्छ तैँले मजाले Which is the like big cities Indiaमा you have stayed the longest? Not that long, I don't think so. सिलिगुडी चाहिँ नभने जाट No, I've been to Delhi. I haven't been to Mumbai. Bangalore, I think I've stayed the longest in Bangalore. Bangalore. Yeah. त्यो medical stuff like. Yeah. I stayed in Bangalore for 2-3 months. तेरो के भएको थियो हैन? म? हैन? Even me, I had to do my physio last time. के भएर? My knees, no? Knees, yeah. How is it अहिले? It's okay. Still. दुःख दिन्छ? Not every time. बाइकले हैन? No. You know अहिले कन्फिडेन्स छैन एउटा? No, I don't ride it. अस्ति कुदाइनस् मुस्ताङहरुतिर? No, not really. ए हो? Adi गर्दै. Not Adi also, I think this guy he rode the whole time. I was most of the time in the car, man. Yeah. I thought you were on the bike, man. You Mustang, we stay in Jongsum, no? Yeah. Marfa is more lively, isn't it? Jongsum airport त्यही छ Marfa चाहिँ अलिक Marfa टाउन भित्र गइस हिँड्दै Yeah, man. I'm good. चिल छ है? Chill छ. त्यो Marfa भन्ने रक्सी खै?
Yeah. Apple brandy. Apple brandy. Jab बनाइदिँदै जान्छ. First time I entered the room, no, they had that. The room मै हुन्छ नि. तिमी गएको छौ? कता? मुस्ताङ गएको छैन नि. माम्स गइदिउँ हैन? गइदिउँ. मलाई बाइक पनि लेटेस्ट लिएको छ अहिले भएको. अनि स्पिडलाई चाहिँ इट्स ओके. दामी कि ओके ढलान छ. Good roads. दामी छ ब्रो. कस्तो इट्स नट लाइक 4 years ago. The last time I went it was kind of shit. अहिले त त्यो स्ट्रिमहरु छुनै पर्दैन. तिमी ब्रिजहरु नै छ के. पहिला त ब्रिजहरु थिएन नि ब्रो. त्यो पानीबाट जानु पर्यो. झट्टा म पानीमा लड्दिएको ब्रो. भिडियो छ मेरोमा अहिले पनि. That is more or less like. Did you notice there were some streams, there were bridges you had to cross, right? Like the cemented. Those I didn't notice only. You didn't notice? No. Fucking hell, there was no bridge before, bro. We had to go through the stream. I'm pretty sure during the winter is covered, no snow. Mathi Mustang तिर यो. हजुर मुस्ताङमा अलिकति लोअर मुस्ताङमा त लाग्दैन, अप्पर मुस्ताङमा चाहिँ पर्छ. लोअर मुस्ताङमा अस्ति भन्दै थियो कुनै कति वर्ष भयो अरे स्नो नभएको. जोमसोमहरुमा के त्यस्तो चिसो चाहिँ वाल चिसो हावा चाहिँ वाल लाग्दिन्छ नि फेरि. कहिले प्लान गरेर यो जानु? तिमी सञ्जय तिमी म तेज गइदिउँ न कहिले हुन्छ. Again. बाटो त राम्रो छ नि त अहिले. अब आफ्टर द मनसुन आई गेस. हामीले हाम्रो टार्गेट चाहिँ एकै दिनमा जोमसोम पुग्नु सक्छ क्या बिहानै निस्क्यो भने. हो र? कसम. कसम भनेको. कति टाइम लाग्छ? Or approx. राति नसुती तिमी. I think you can do that last time. Tahir and all that. 3-4 बजी हिँड्नुपर्छ बिहान चाहिँ. पोखरा you'll be 6 घण्टा बाइकमा भनौँ न. हैन बिहानै हिँड्नुस् भने. त्यहाँदेखि पोखरामा बिहान ब्रेकफास्ट गर्न रोक्यो. त्यहाँदेखि अनदर तुममा पुग्छ क्या ब्रो बाइकमा. गाडीमा त सक्छ नि. Tahir चिन्छ है? टायर त ओजी हो नि त हो घण्टा. These guys, they group, no, they came from Kathmandu. एकै दिनमा they त्यहाँसम्म गइदियो. जोमसोम. सक्छ. टायर. And we joined these guys from पोखरा के. ए. अनि सास रियुनियन हाम्रो स्कुलको यो चाहिँ सास पनि पढेको क्या. तेज र यो ऋषभ मान्छेको पनि सास पढेको हो नि त 10 सम्म. 10 र +2 चाहिँ यिनीहरू सँगै ग्रिनर पास्चर्सतिर ट्राई हान्दिएको टाइप्स के अब त्यो होइन ऋषभ र तेज चाहिँ एमएच गयो होइन. फुन्चोक अरू हाम्रो तासी तोप्गेहरू चाहिँ एनबिआइडी होइन. So like their allegiance, like school allegiance is like almost 50-50 भनौँ न. दुइटै स्कुल. सो यो पढेको स्कुल दुइटै एनपी र सास भन्ने चाहिँ सेन्ट अगस्टिन्स र सेन्ट जोसेफ्स मोरागेडी पढेको चाहिँ वाइल्ड राइभल हो क्या खासमा जेमा पनि. स्पोर्ट्सदेखि लिएर मेनली स्पोर्ट्स भनौँ न वाइल्डै राइभल हो. यिनीहरू चाहिँ विपुल छेत्रीको स्कुल हो नि त कालिम्पोङको. हामी चाहिँ रक योगी बुझ्यौ चिन्छ को त्यो हामी चाहिँ. अन्त तर अब यो चाहिँ ढिट अब राइभल स्कुलदेखि चाहिँ अर्को राइभल स्कुल. यो चाहिँ अब बार्सिलोनाबाट चाहिँ म्याड्रिड आइदिएको लुइस फिगो कसम भनेको ब्रो. तर हामी पनि ओभर एक्सेप्टिङ खालके आइज न प्लिज खालके यहाँ. त्यहाँदेखि 2 वर्ष चाहिँ हामी चिल गरिदियो दुई भाइ चाहिँ. खैनी चेप्नुदेखि लिएर सब नि खट्टु सब हामीले बदमास नगरेको के छैन. मेरो पर्सनली भुटनिज मेरो ब्याचको भुटनिज केटाहरूसँग चाहिँ वाइल्ड स्ट्रङ बन्ड छ. इभन दो अब कुरा कम्ती भए पनि लाइक मेमोरिज हुन्छ नि. हाम्रो +2 को ग्याङ केडीको पनि छ नि टन्नै भुट्ने साथीहरू. यसले भेट्यो कर्मा दोर्जी. यसले कर्मा दोर्जी चाहिँ खासमा हाम्रो ब्याचको हो. तर केडीले त अभियसली केडी चाहिँ हाम्रो ब्याचको सबसँग मिल्थ्यो. तर कुनै किन चाहिँ
NWC first. Yes. तिमीहरूलाई थाहै छैन माम्स मेरो कुरा भन्छु हामी स्कुलमा हुँदा सञ्जय माम्स तिमीलाई मैले भिडियो देखाएँ नि हाम्रो फर्स्ट NWC यो त भिडियो हाम्रो एउटा स्कुलमा किन देखेको छैन त्यो भिडियो NWC मेन इभेन्ट को हो खासमा थाहा छ फर्स्ट रविन्द्र होइन सनिम भर्सेस लेग्देनबासी ओपन वेट सिक्किमिज NWC स्ट्रिट्स भन्नेमा चाहिँ हामी क्लास 11 मा हो केडीहरू 12 मा लेग्देन चाहिँ भर्खर नयाँ एउटा क्लास 11 मा आएको केटा ब्रो हेभी लम्बु मेबी द टलेस्ट इन आवर ब्याच सनिम probably the smallest in our batch हैन Like he was pretty tall. He was pretty damn tall. It was like almost, I'm not exaggerating. It was like Rey Mysterio versus Big Show type. We were building up that promo match को promo हुन्छ नि त्यस्तो खालके promo हैन स्टडी टाइममा क्लास 11 को छुट्टै डम थियो क्या फ्रम द रेस्ट अफ द स्कुल छुट्टै क्लास 11 मा चाहिँ फ्रिक आउट गर्नु पाउँछ भनेर चाहिँ एउटा डोमेट्री हैन त्यहाँ चाहिँ अब हामीले इन्स्टिगेट गर्नु थाल्दिएको लेख्दैन त्यो कुनामा बस्छ सनिम त्यो कुनामा सनिमलाई चाहिँ अब अरू सबले जिस्काउँदा यो वाज अ गुड स्पोर्ट क्या लेख्दैन एउटा नयाँ केटाले कुनै के भनिदिँदा चाहिँ सनिमलाई अब अपु यो नयाँ केटाले पनि मलाई जिस्काएको टाइप क्या त्यहाँदेखि चाहिँ प्रमोटर होइन ओइ सनिम हेर त तँलाई के भन्दैछ नयाँ केटाले तँलाई त्यस्तो भन्नु दिएको सनिम श्रेष्ठ ल म्या यो बेसी बोल्दैछ के बोलेको थिएँ केल्छस् खालके क्या ब्रो लेग्देन इज 6 foot plus I'm not kidding हो कि भन्दा सनिम इज 5 foot 4 5 चारटा म्याक्स Rey Mysterio ब्रो केटाले तताइदिसक्यो बिचमा डिनर पछि यहीँ चारटा आइज खालके ब्रो डिनर टाइममा सनिमले हातमा कुनै कुनै क्रेप ब्यान्डेज बानेर रेडी ब्रो भिडियो पनि छ ब्रोडकास्टिङ चाहिँ त्यो PSN होइन जाटा छोड्दै सिसन बानिया ताहिर अहमद त्यसको ह्यान्डिक्याम थियो एउटा ह्यान्डिक्याम होइन डक्कै निकाल्यो डिनर पछि अरू कोही अलाउड छैन क्लास 11 को मात्रै तर केडी पनि ढोकामा उभिरहेको थियो कि हामीले केडी आयो केडी चाहिँ पायो अरू चाहिँ कोही पाउँदैन है जहाँ क्लास 12 को अरू छिर्नु आउँदा पनि पाउँदैन केडी चाहिँ पायो ढोकासोका लगाइदिए होइन एउटा अरिना जस्तो बनाइदियो हामीले डोमेट्रीमा माथि केटाहरू बसेर सर्कलमै फाइट क्लब जस्तो NWC फाइट क्लब भनेर चाहिँ त्यहीँ स्टार्ट सनिम आई विश आई क्यान लाइक सो यु द भिडियो वी हेभ द भिडियो सनिम भाइ र लेखिदिन्छ 3 राउन्ड फर्स्ट राउन्ड चाहिँ ट्र्यास टक मात्रै फुन्सोक चाहिँ त्यो राउन्ड 1 लेखेर चाहिँ यस्तो रेफ्री जाटा यसरी देखाउँदै सिक्ने केडी चाहिँ त्यहाँ ओभर किन क्या घाँटी तन्काइदिँदै हेर्दै त्यो बिहार गिटार एन्ट्रेन्स म्युजिक बजाउने पनि थियो मेडिक सेडिक सब छ ब्रो रेडी NWC भन्नु जस्ट क्लास 11 ब्रो दिस इज लाइक 2009-10 9 right and bro these guys went to war bro Sanim swung I think 50 punches not even one landed fucking bro not even one landed bro leg then super tall reach टाउकोले यतिकै राख्दिएको मात्रै छ सनिमको जम्पर पक्रेर सनिम इज जस्ट punching the air then one uppercut लेख्दिनको साउथ पोस्ट स्ट्यान्सबाट लेफ्टी सनिमको यत्रो नाके ब्लडी ब्रो ब्लड एभ्रिवेयर one punch KO bro but third round मा जाटा so sorry first to say trash talk हैन फर्स्ट राउन्ड चाहिँ ट्र्यास टक सेकेन्ड राउन्ड सनिम मात्रै अग्रेसर लेख्दिनले चाहिँ खाली प्यारी स्लिप डिस्टेन्स म्यानेजमेन्ट सनिम I don't want to fight तर सनिम I want to fight थर्ड राउन्डमा चाहिँ सनिम अगेन अग्रेसिभ अति अग्रेसिभ ब्रो हुक्स आफ्टर हुक्स एउटा पनि ल्यान्ड भएन जाटा कस्तो लेख्देनले चाहिँ स्निकी पारामा चाहिँ अप्पर कट एउटा हिर्काइदिएको कि त्यहाँदेखि चाहिँ ब्लडी पोस्ट फाइट इन्टरभ्यू सबै छ ब्रो on that was the first NWC ever bro how did you get the video Tahir last time
I called Tide and I begged him, bro. I said, I know you have that video somewhere in your hard drive. Please fucking find it, bro. Please. I beg of you, find this video and send Manda. He took almost couple of days. Then he sends, like, check your mail. I'm like, fuck! Epic video that. The color grading pani the video ko black and white ho ki ho tyo handicam kya. Bro, I'm not kidding. In that Tide ko handicam has caught Sanim doing so many like ridiculous fucking things. I'm not even kidding. He tried the rock climbing thing. Rock climbing to आफै त्यो त rock climbing Tide को क्याममा हैन, त्यो त खालिङको फोनमा हो, खालिङको क्यामेरामा थियो. एउटा भिडियो थियो कि सनिमले ग्याङटकमा रक्सी खाएर एमजी मार्गमा प्यान्ट खोलेर प्लेइङ विथ हिमसेल्फ गर्दैको. आम्मा कसम मैले जिस्किँदै उयो प्यान्ट खोलेर हस्ते पिट्दैन त भन्दैको कि त्यसले खोलिदिएको ब्रो. होइन म जिस्किँदै भनेको ब्रो. आइएम नट इभन किडिङ म्यान. केडीले चाहिँ आएर मलाई दाजु पाराले यसरी भनिदिन्थ्यो नि, सनिमलाई सम्झ त. एउटा ब्रो एकचोटि सनिम डार्थ भेडर भएपछि कहाँ देयर इज नो कमिङ ब्याक. कहाँ अब केडीले डार्थ भेडर भइसक्यो सनिम होइन, अब सम्झा त भने सम्झिन्छ त्यो गाह्रो छ. कहाँ छ He's become a rock, you know, rock band. I haven't spoken to him in a long time, man. I keep seeing his posts. This guy. Yeah, म पनि Instagram I see stories. This guy. He posts about like food and shit, bro. He's become a foodie type guy. No, he's more into music these days. He has his own band. Bro, Devendra र सनी भन्ने खास साथी त हैन. Besties. Best friends. हैन केडी देवेन्द्र र सनी हैन बेस्ट फ्रेन्ड्स हो. No man. एउटा हाम्रो साथी One skill, bro. So Chitwan is कति 3 hours away. 2 hours away. Kiri, come man. Kiri. Next time, Ray. Yeah, I was asked Ray, man. I meant to ask, man. It's good. Where is he? Croatia, am I? How is David Dai? यही छ तेरो अरू दाजुभाइहरू. David Dai is your uncle, no? Peterson चाहिँ uncle हो. Yeah, Peterson, sorry. How's your family, man, back home? Good, man. ठिक छ सबै? Yeah, all good. तिम्रो नाम आन्टी? All good. यसको आन्टी पो अरे, यसको मम चाहिँ कि एकचोटि कि हामी बेङ्गलोरमा सँगै बसिरहेछ है, छोरा छाडा भइसक्यो बेङ्गलोरमा. छाडा त के ओए मा भन्दा छाडा भइदिएर रयाल छाडा भएर बेङ्गलोरमा केटा पिक टेस्टोस्टेरोन उजिङ. कसम ब्रो यिनीहरूको अलिक सस कुनी के भइरहेको थियो म्या. साथीले साथीको चिक्स डेट गर्ने कुनी के इन्सेस्ट खालके. ओए म्या भयो थिएन भन्दा म्या अक्षय कुमार त्यो खालके क्या त्यस्तो भइरहेको थियो म्या. रिसभ यो पृथुल म्या तिनजना अर्जी हुँदैछ कि म्या के हुँदैछ ओए भयो थिएन थिएन त्यस्तो. कसम यिनीहरू तिन भाइको आफै के भइरहेको थियो सस खालके क्या म्या. त्यति बेला म त अब भन्छ न ममको भन्छ न. आन्टीले चाहिँ त्यही अर्जी ब्रेक गर्नु चाहिँ आइदिएको म्या. कसम भनेको यो पृथुल ऋषभ र यसको के भइरहेछ होइन यस्तो त होइन, यस्तो साह्रो त होइन. एउटा भाइ छ क्या अस्ट्रेलियामा छ कि खास भाइ. अन्त तिनजना हेभी एकचोटि मम आउनुभयो क्या. अन्त अभियसली हामीले मजाको एउटा डुप्ले ठाउँ लिएर बसेको थियो मजाको. अन्त आन्टी त अभियसली अब होटेलमा राख्नु त कहाँ आन्टी आउँदाखेरि त कहाँ होटेलमा बस्नु भन्दैन. अब घरमा राम्रै छ आउनुहोस् कलेजमा बस्दा.
आन्टी चाहिँ तल बस्नु भयो है तलको फ्लोरमा तलको रुममा खाइना बस्छ हामी केटाहरू अब माथिको रुममा 3टा डिफ्रेन्ट बङमा बङ तानेको छ अब तलको फ्लोरमा सिँढी पनि अब घर भित्रैबाट जान्छ कि बाहिरबाट सिँढी भए पो अब धुवा तल नजाला जान्छ सिँढी भित्रैबाटै जान्छ आन्टी तल बसिरहेछ अब केटाहरू के कति छाडा त्यस्तो अहिले सोच्दा क्या लाज लाग्छ मलाई ठिकै हो होइन भन त आन्टीलाई थाहा भयो ए मेरो छोरा त फ्ल्याट हाउसमा बसिरहेको रहेछ ल यसरी त हुँदैन यार फ्ल्याट हाउस सिन चाहिँ थियो यसरी चाहिँ हुँदैन यहाँ काम म त्यसपछि त निस्किनु पऱ्यो नि प्रोटेक्टेड ग्रेड्समा गएको थियो नि त त्यसपछि भाइहरू बेसी त्यो के अरे एस्किमो ब्रदर्सहरू भयो अक्षय कुमार बबी देओल टाइप्सको म त कसको चाहिँ घरिघरि याद आउँछ भन्न आई हेभ नो आइडिया आई हेभ नेभर लुक्ड अप होइन जेरोनिमो भन्ने थियो कोही कोही बेला चाहिँ त्यो एकैछिन लगाइस हेलो हेलो को बोलेको ब्रदर एकैछिन ल म एउटा पडकास्ट हान्दैछु कि तपाईँलाई म कल ब्याक हान्छु ल अस्ति पनि कल ब्याक गर्छु भन्दै थिएँ कि अलिक सरी यार बिजी भयो म सकेर गर्छु ल ब्रदर हस् ब्रो सरी कन्टिन्युस टेक्स्ट हानेको पऱ्यो कि भन्न फोन 1 मिनट And you're saying going back to Bhutan tomorrow or China? Tomorrow I'm going to China. China. Yeah. Guangzhou. Yeah. Guangzhou mai बस्दी. I don't know. I think so. कति हप्ता हुन्छस्? कति दिन? Maybe for a week. Yeah. Week. I don't know what to do there only. Just going. मजा आउँछ होला तर तँ र 2 जना साथी छ है तेरो? यसको 2 जना साथी म हेब्बी मजा आएको रहेछ त्यो अस्ति भेटेको कि Chinese friends? कहाँ Chinese friends? Chinese friends? मामा उसकै टाउनबाट बिजनेस पार्टनर्स टाइप मजा आउँछ होला नि अब 3 जना हैन हल्का घुम्दी चाइना चाहिँ जानु मन छ गएको चाहिँ छैन हजुरको कस्तो एक्सपिरियन्स छ चाइना बियर चाहिँ हेभी पानी जस्तो थियो त्यो चाहिँ याद छ You don't get drunk fast. अनि खाकै हुँदो रहेछ क्या इजी त्यो भएर एक दिन गयो बाहिर बियर खाएँ इट वाज लाइक अति नै लाइट तर तिमीले पचाक गर्छ बाई द एन्ड अफ इट यु आर ड्रङ्क यो अन्डर एस्टिमेटेड खालको क्या The beer is good here in Nepal. तँ नर्मली खान्छस् बियर I don't drink much beer. तँ what do you consume like when you're back home? Misty Peak? Not really. If you had to drink, I mean whiskey. Bhutan. We have good whiskeys. Yeah. Rum छैन. Rum there are, but not that. No whiskey नै खान्छ मान्छे. Whiskey. Beers चाहिँ? We have good beers. Beers we have quite a lot of beers. Tokyo has beer. खाइदिउँ न. के हुन्? अब नेपाल लिगलाइज नेपाल हो लिगलाइज नेपाल प्रदेश त्यही अब तिमीहरू मिल्छ भने अगस्त 2 मा आइज न त्यही अघि भक्करीसँग कुरा गर्दै थियो जाउँ न मिल्छ भने आइज न एक फ्लाइट भुटान थिम्पूबाट यो प्लानिङ टु गो बाइ फ्लाइट उता म त बालीबाट जान्छु होला second house title fight MFN Friday. It's called MFN, no? Friday आइज टिकट पनि हुँदैन अन द त्यो भेन्यूमा आउन जाने बित्तिकै पाउँछ कि आइज न एक लाइभ साथीभाइ भएन एक वर्क हेरिदिएर राति एक घुम्दिउँ दिल्ली भोलिपल्ट फर्किदिउँ This event is as big as a Brave thing, no? ठुलो हुन्छ क्या प्रोडक्सन लेभल चाहिँ हाई छ कसम भनेको It's what in India, no? इन्डियाको साउथ एसियाको त टपै हो अनडिनाएबली नै भन्छु त्यो ज्याकी श्रफरको भन्छ च्यानलले Brave is from बारेन
बारेन मनी हो त्यो चाहिँ यो चाहिँ बलिउड मनी हो Jackie Shroff and त्यो Tiger. पावर फ्यामिली अब एउटा हुनु पर्यो केटीलाई दिएर आउँछ जाने भने फेरि भुटानमा एन्ट्रेन्स पाउँदैन नि एयरपोर्टमै पी टेस्ट होला नि त्यही त उयो मिलाएर आइज न मिल्छ भने अगस्तसम्म तँ त कहाँ फ्री हुन्छ होला त आइज न प्लिज हौ दिल्लीमा आइज न मजा गरिदिउँ त्यो त फाइट त भइहाल्छ अब अब विन लुज आफ्नै कम्पिटिसन आफ्नै ठाउँमा छ बट द when everyone comes together you can like एक दिन चाहिँ हुन्छ नि सबजना लाइक एक रात त हो फ्राइडे आयो स्याटरडे तमासा सन्डे अर मन्डे गयो जाट I can't promise you, but try your best, bro. Try गर ल I'm really trying to like call in all my friends and family for this one. You never know when you'll get this main event, title fight, Ravindra, like कोही चिनेको at least चिनेको मान्छेको like whose journey you've been watching हुन्छ नि त्यो एउटा another level of attachment and at the same time selfishly even रविन्द्रलाई त्यो एउटा मोटिभेसन हुन्छ कि I know when he sees people have come to watch him fight and do his thing and it's a very formidable opponent like I'm not saying like who's his opponent? Chungren Koren भन्ने छ क्या so he's like a striking guy wrestler खासमा a Manipuri guy Manipuri guy like he has that के भन्छ त्यो हेयरस्टाइललाई के भन्छ dreads हैन मोहक हैन त्यो cornrows हैन अगाडि छोडो पछाडी लामो हुन्छ नि के न्युजिल्यान्डरहरुले गर्छ नि मलेट स्टाइल मैले पहिला त्यसको मलेट स्टाइल हेर्दा मलाई हेभी मन पर्दै थियो क्या मजाको राम्रो छ फाइटर बट आई थिंक दिस इज रविन्द्रस टाइम लाइक he has worked so your title fight for example जित्यो भने after that everyone has to go through him for the belt right but historically all the guys who have won a title fight champions in MFN have got a shot at UFC even this Chungren was chosen road to UFC but he chose not to go because he wanted to defend his title and at the same time financially पनि MFN ले title fighterलाई राम्रो पे गर्छ लास्टमा गएर त प्राइस फाइटिङ हो नि त तिमी UFC नै भन जहाँसुकै भन जहाँ बेसी पैसा दिन्छ कन्ट्र्याक्टमा जहाँ बेसी पैसा लास्टमा गएर त आफ्नो फ्यामिलीलाई खुवाउनु पर्यो हेर्नु पर्यो त्यो हो क्या सो जहाँ पैसा बेसी दिन्छ आई थिङ्क त्यही हो अहिले करेन्टली त्यो पनि छ सो ब्रेभले पनि फाइटहरू अफर गरेको थियो तर MFNले त्यो बिटमा अगाडि झन् बेसी अफर गर्यो on top of that title fight so there was I don't think there was doubt in Ravindra's mind so it's a title fight no bantamweight अस्तिको one was Brave right brutal खाइदियो Bravely चाहिँ as soon as that fight सकिने बित्तिकै they offered him a multi-fight contract like 5 fights जस्तो over a period of 3 years I think but that's a lot that's a lot 3 years it's 3 years that tied down हुन्छ on top of that त्यही so he was like I'll try out other places too भनेर we didn't say yes to that so त्यतिले MF Jackie Shroffले inquisitive Jackie Shroff GGP जस्तो छ Jackie Shroffले चाहिँ गफ fast I know this is not bullshit this is a true story bro true story Jackie Shroff I don't know where Jackie Shroff को मिसेस को हो नि त यो MFN भन्ने Jackie Shroff को छोरा टाइगर श्रफ उसको आमाले चलाउँछ के खासमा Jackie Shroff he doesn't give a shit he's just a brand ambassador and so this fight Ravindra ko fight पछि Jackie Shroff personally took Ravindra's Instagram account and forwarded it to his wife saying get this guy and his wife screenshotted that photo that chat and sent it to Ravindra us his coaches हाम्रो group chat छ के त्यसमा
And I see like, I didn't understand at first. Then they were like, "This is, do you know Jackie Shroff?" I'm like, bro, all Nepal and India knows Jackie Shroff. Who doesn't know fucking Jackie Shroff? He's like, he's asking about your guy. I'm like, what the fuck? Like, then I had, hey, okay, this is him asking his wife. Yeah. Then his wife was like, let's get this guy. I'm like, fuck yeah, let's go, bro. तर हाम्रो मैले जे एउटा नोटिस गरेको छु अब आइएम नट काउन्टिङ माई चिकन्स बिफोर इट ह्याचेस बट मान्छेहरू टनै आउँदैछ किनभने त्यो सोसियल मिडियामा एन्गेजमेन्टमै थाहा हुन्छ क्या अन टप अफ द्याट दिल्लीमा यति बेसी नेपालीको मेरो रेफरेन्स चाहिँ कुन चाहिँ वर्ष इन्डिया भर्सेस नेपाल फुटबल म्याच दिल्लीमा भएको थियो कि मैले टिभीमा हेरेको थिएँ नेपालले जितेको म्याच हो थिङ्क साफ गेम फाइनल अर समथिङ you can look it up होइन न्यू दिल्लीमा भएको थियो they were more Nepali people in the stadium than they were like Indians so that just shows like Nepali हाम्रो western Nepali where Rabindra is from त्यहाँदेखि like so many like common jobs गर्ने like menial job गर्ने मान्छेहरूदेखि लिएर टन्नै छ कि अन्त यिनीहरू यहाँबाटै ट्राभल गर्छ so I want to make it like a as a manager, Rabindra as his promoter, to make it like a exodus to show हाम्रो Nepali people and our well-wishers from Hitesh, Samdrupai भनौँ अब इफुन्सोक गन्जु नै भनौँ सिक्किमबाट साथीहरू जो भए पनि एउटा solidarity with Rabindra भन्ने चाहिँ छ भनेर make a statement in Bollywood. So Jackie Shroff टायर चिक्ने स्टेडियम भरिदियो जहाँ फिर एमएफएनमा चाहिँ टिकटको पैसा लिँदैन कि it's free entry. It's free entry. They do it in a big stadium. So there's means that they want stars. I mean like crowd pullers. MFN TV मा पनि आउँदैन जियो हटस्टार भन्नेमा त्यो पे च्यानल इन्डियाको त्यसमा मात्रै आउँछ कि अम्बानीज बुझिस जियो हैन So the tickets is completely free. It's free. Anyone can just walk in. Yeah, you just come to the stadium. Maybe for now, no. But I don't know if they feel like there's a demand for Rabindra's. Oh god, ticket राख्दै होला तर कति नै हुन्छ त्यस्तो स्टे यहाँ अरिना चाहिँ ठुलै मोस्ट अफ द फाइट्स त्यो हुन्छ कि खाली नै हुन्छ कि तर यो फाइटमा एउटा कुरा भन्छु अफगानी फाइटर्सहरू पनि छ अफगानिस्तानको पनि यति बेसी आउँछ एभ्री एमएफएन फाइन देयर इज एन अफगानी फाइटर इट्स प्याक्ड Bro, I'm not even. So it's all India versus some other country. Yeah, there's a bunch of Afghani fighters too. Afghanistan ko Rabindra पनि छ एकजना बदाक्सी भन्ने. Rabindra ne like त्यस्तै हैन न. I mean like what Rabindra is to us Nepalese people. There's one Afghani guy called Badakshi के. त्यो त झन् टाइगर श्रफको आफ्नै बहिनीको बोयफ्रेन्ड हो ब्रो. ज्वाइँ हो एमएफएन को. बुझिस? सन इन ल एमएफएन को. टाइगर श्रफको सन इन ल. अफगानी केटा छ ब्रो त्यो पनि छ रविन्द्रको अन्डर कार्डमा छ ट्रिपल एच एक्ज्याक्टली सो आइम जस्ट इट जस्ट हिट मी लाइक नेपाली मान्छेहरू टन्नै हुन्छ अफगानीहरू पनि टन्नै हुन्छ इन्डियनहरू पनि हुन्छ होला मणिपुरी अब चुङरेनको सपोर्ट त्यो नर्थ इस्टबाट पनि आउँछ एमएफएनलाई चाहिँ यो पालि अलिक ठुलै स्टेडियममा इफ दे आर स्मार्ट अलिक ठुलै स्टेडियममा गरे चाहिँ राम्रो त्यो दिल्लीभित्रै 2-3वटा छ खासमा एउटा नोइडामा छ एउटा दिल्लीमा छ अर्को चाहिँ त्यही छेउमै छ अरे यो चाहिँ कहिले भने रिज अगस्ट 2nd इट्स अ स्याटरडे भएन आउनु पर्छ इट शुड बी लाइक अ फेस्टिभल के लाइक अ ब्लड फेस्टिभल लाइक take it a little bro like take it a little primal bhanau we are civilized but deep down everybody wants violence okay? And with violence they want to have good time with friends moments on the you never know kaile euta opportunity pauncha यसरी where okay obviously we're going to watch fights but it's like a festival like so many people यसरी नै भन्नु तैले आज फर्स्ट टाइम मलाई भेटिस त्यति बेला अब त्यो विकेन्ड तिमीहरु बेस्ट फ्रेन्ड हुन्छ के सँगै भेट बोल्यो भने you'll never forget that you'll have like a friend for life like I have noticed त्यस्तो हुन्छ के
So I want people to experience. My own family, my own parents are coming. My sister will be probably there. Like I want them to like, and nothing better than sports, especially combat sports. Yeah. तिमीहरु दुईजना बास्केटबलमा पनि हुन्छ होला NBA हैन तर लाइभ हेर्न कस्तो हुन्छ त्यो हेर्नु गएको छ मजा आउँछ होला इमेजिन अब NBA फाइनल टाइप्स अब तिम्रो अहिले हुन लाग्छ नि अब NBA फाइनल इन्डियाना भर्सेस हजुर के रे को OKC ए हो त्यो क्यानेडियन भएको टिम त्यो हेभी रहेछ त्यो मजाको छ MVP उसको मैले अस्ति त्यो नेटफ्लिक्समा पनि हेरेँ वेस्टर्न कन्फरेन्स हैन कि फुल कि मेन NBA फाइनल्स कि मेन NBA फाइनल्स आई थिंक फ्राइडे देखि हो इन्डियाना चाहिँ को हो पेसर्स हो अहिले टाइरिसहरु छ अहिले आई डोन्ट नो इफ जोकिच हैन डेनभर सरी नगेट्स त्यो त आउट भयो पेसर्स मान्जुकिचको न्यूयर्क पनि आउट भयो त्यो इन्डियानाले बिट हान्दी MVP चाहिँ को थियो लिगको त्यही OKC क्यानेडियन ए हो त्यो लुते देख्छ त तर लुते छ मजा आउँछ त गेम मैले खासै त हेरेको छैन तर उसको मैले नेटफ्लिक्समा हेरेको थिएँ कि एउटा बास्केटबलको एउटा छ क्या प्लेयरको देखाउँछ नाम चाहिँ बिर्से उसको स्टोरी अब उसको बाउ पनि रहेछ बास्केटबलरै थियो रहेछ त्यस्तै लाग्यो मलाई उसको आमा चाहिँ ट्र्याक रनर जस्तो लाग्यो क्यानाडाको फास्टेस्ट वुमन टाइप्स क्या सो एथलेटिक फ्यामिलीबाटै आएको रहेछ त्यो मान्छे बच्चादेखि नै लाइक अति जम्प हाई जम्प लङ जम्प सब गरिदिन्थ्यो एउटा ट्रेन म टाइम टु टाइम तर बास्केटबलको हेभी त्यो हेर्छु नि माम्स हाइलाइट्स क्या अस्तिसम्म खेल्न पनि खेलिरहेको त्यो रिसभसँग खेल्दा छुन्दै फाउलहरू भन्नु थाल्यो कि चाटा छिक्ने खालके छुकुम छुइनँ त्यसले सर्ट मिस फल झट्टा कहिले छुएँ तँलाई मैले खासमा रबिन्सनले गर्दा हो रबले बोलाउने छाड्दियो रबले तिमी जिम्मै बस बास्केटबल तर मजा आउँछ हेर्नु हामी हाइलाइट्स भन्दा पनि आजकलको हाइलाइट्स भन्दा पनि म प्लेयर हाइलाइट्स हेर्छु कि कोही बेला मलाई अलिक एनर्जी जागेको बेलामा कसम म आइभर्सनको मात्रै हेरिदिन्छु आइभर्सनले जसरी आफूले त्यो जोसमा खेलिदिन्थ्यो नि त्यो जोस लिएर चाहिँ म दिन स्टार्ट गरिदिन्छु ब्रो कोही बेला मस्त एक तानेर I3 को हाइलाइट्स कि कोही बेला टिम्याक you should watch Derrick Rose त्यो पनि डेरिक रोज हेर्दा चाहिँ मलाई एङ्जाइटी भइदिन्छ डेरिक रोज हाइलाइट्स हेर्दा चाहिँ एङ्जाइटी एट्याक द वे ही डङ्क्स एन्ड लाइक द वे ही ल्यान्ड्स अन द निज लाइक त्यो डङ्क हानेर त्यो एक्स्ट्रा त्यसले खुट्टा त्यस्तो गरेर ग्राङ ग्राङ गर्छ नि मलाई दुखिसक्यो झ्याट्टा त्यहाँ त्यसको ट्विस्ट टर्न्स पनि क्या अब यो लोवर बडी यहाँ गइरहेछ अप्पर बडी यहाँ गइरहेछ मेरो पनि फेभरेट प्लेयर थियो हाई स्कुलमा डिरोज त होइन त्यो त सस्टेनेबलै होइन नि त त्यो स्टाइल त्यो त होइन अति नै हरामी स्टाइल म त्यो त एङ्जाइटी हुन्छ क्या मलाई कसम भनेको त्यो पनि हरामी नै हो डिरोज जस्तो क्लोजेस्ट नै जामोरान्ट छ त्यो पनि इन्जर हुन्छ होइन सेम शट त्यसको त अस्ति बन्दुकहरू देखाएर This guy keeps I think he slapped underage kid, no? 17-year-old guy. I think this thing is going on. I think त्यो पनि थियो उसको अनि तर मलाई I admire more than the game I admire the athleticism of athletes insane नै हो नि त कोहीहरू त स्पिड पनि त्यस्तै कुद्दिन्छ हो घन्टा फास्ट ब्रेक भन्नु कि NFL त फेरि नेक्स्ट लेभल टु बी स्ट्रङ गेमै बुझ्दिनँ क्या म कसम अब त्यस्तै ठोकिने बरु झगडै पर्न होइन भन्दा रग्बी इज मच मोर टफर नो होइन तर झगडै पर्न किन वाइ ब्रिङिङ वान बल इन द लाइक वेन यु लुक एट इट लास्टमा त वार बेस्ड गेम चाहिँ हो नि त यो त लाइक रियल एस्टेट अब जित्दै जित्दै हार्दै त्यस्तै बरु च्याक र चुकचुक परिहाल्नु बरु 11-on-11 लु झन् मान्छेले तैँले तिमीले हेरेको छौ एउटा
त्यो नेटफ्लिक्समा छ हो होम गेम भन्ने छ कि इटलीमा हुँदो रहेछ रग्बी र MMA मिक्स मैले चाहिँ फुटबल र MMA चाहिँ त्यस्तै फुटबल बलले खेल्छ तर इटलीमा हुँदो रहेछ कुन चाहिँ एउटा फ्लोरेन्स कि त्यस्तै एउटा 5-on-5 खालको ब्रो दिस इज क्रेजी आइ एम नट इभन किडिङ दिस इज लाइक 13-on-13 समथिङ लाइक द्याट सो योर टिम इज मेड अप अफ स्ट्रिट फाइटर्स बुझिस् अगाडि चाहिँ फ्लाइङ किकहरू हान्नेहरू हो पछाडि चाहिँ अलिक MMA ट्रेनिङ को अब जुडो बक्सरहरू लाइक त्यसले स्ट्राटेजिक एउटा टाउनभित्र 2टा डिस्ट्रिक्ट भनौँ न को कहिले पहिलादेखि एन्सियन्ट अब त्यो रोमन टाइमदेखिको कल्चर रहेछ आई वाच अ लट अफ शिट म्यान लाइक यस्तो बिच्चा कि 13 होइन सबजना स्टेरोइड्स ब्रो हाफ टाइममा पनि घोच्दो रहेछ टनलमा आई मिन ड्रेसिङ रुममा गएर बिफोर द एभ्री सिङ्गल वान इज दे सो एभ्रिथिङ ब्रो नामै बिर्से त्यो गेम के हो सो इट्स बेसिकली रग्बी एन्ड फुटबल एन्ड MMA स्ट्रिट फाइटिङ मिक्स रग्बी भन्दाखेरि यु हेभ टु बल पास तर फुटबलले पोस्ट चाहिँ फुटबल जस्तो छ सो यु हेभ टु थ्रो इट इन द्याट होइन बट द गेम इज as soon as the game starts someone has the ball fight breaks out so you cannot double team anybody it has to be one-on-one बुझिस् one-on-one एकजना नकआउट भयो भने he'll be stretchered out but this guy who knocked this guy out cannot attack 2-on-1 he'll have to wait on the side so if his teammate someone gets knocked out then he'll come in bro it's crazy insane everyone is about to die was it bloody no अति नै bang तर मिड्समा someone will catch the ball and throw it in the post that's one goal crazy bro त्यस्तो के बिच्चा बरु झगडा किन बललाई बिचमा ल्याइरहेको त्यो खबिबहरूले पनि बास्केटबल खेल्छ नि रेस्लिङमा बास्केटबल you saw the Champions League no कुन चाहिँ Khabib and Speed. You're in my world. त्यो स्पिडमा पनि स्पिडी छ है वाइल एनर्जी ब्रो त्यो ब्ल्याक जेनेटिक्स चाहिँ नि कसम फुटबल चाहिँ इज नट द्याट गुड हैन क्या फुटबल हौडेनै छ नि फुटबलमा त स्याड शिट रहेछ he runs त्यो I haven't seen him playing basketball स्पिडी चाहिँ स्पिडी नै छ स्पिड he has yeah अस्ति फुटबलमा भुटानले नेपाललाई जित्दै नि अस्ति कुनै कहिले भएको थियो लास्ट यतै भएको कति भुटानको टिम अहिले हेभी इम्प्रुभ भएको छ नि कि नेपालको टिम पनि डिग्रेड पनि भएको छ सब त अस्ट्रेलिया भएर छ फुटबल टिम यो लेभलमा चाहिँ सबसे हाउडे चाहिँ स्केलमा हेर्ने भने चाहिँ इन्डिया नै हो तर के फुटबलमा स्केलमा क्या कति तिनीहरूको हुनुपर्ने र कति लेभलमा छ र यो र त्यो खासमा इन्डियन फुटबललाई चाहिँ अम्बानीहरूले बिगार्दैछ नि त मैले अस्ति हेर्दै थिएँ कोचहरूको टेस्टिमोनियलहरू इन्डियन फुटबल अति बेसी नै ISL-ले नै बिगार्दैछ क्या दे केम इन सेङ दे विल मेक चेन्जेस इन ग्रास रुट्स लेभलदेखि नै यो त्यो द्याट वाज अल लाइक दे मेड like false promises and all nothing happened so माथिको मात्रै फ्रेन्चाइजहरू मात्रै भयो ब्ल्याक मनी मात्रै व्हाइट मनी बिजनेसहरूले किन्यो ठुल्ठुलो बिजनेसहरूले टिम किन्यो ग्रास रुट्समा त नो चेन्जेस एन्ड दे कपिड लाइक अमेरिकन MLS को मार्केटिङ स्ट्राटेजी टाइप्स क्या bring big players no त्यस्तो मार्की प्लेयरहरू ल्याएर यो त्यो गरेर विच ब्याकफायर्ड लाइक लोकलमा ट्यालेन्टमा त्यही छैन टाइप फोकसै छैन जति स्केल अफ मनी र पपुलेसनको भनेको मैले हुनुपर्ने क्रिकेट त हिजो भन्दैछु त विराट कोहली दाले जितेपछि यो चस्मा लगाइदिएको खास साँच्ची तर खतरै हो विराट कोहली पनि 18 इयर्स खतरै हो एथलिट चाहिँ हेभी नै हो त्यो मान्छे पनि लाइक ह्यान्ड आई कोअर्डिनेसन त त्यो मान्छेको वाइल्डै दामी छ जस्तो लाग्छ मलाई ब्याटिङको क्या क्रिकेट नो होइन अब हल्का स्टाइल आइकन पनि हो हल्का भनौँ न
हल्का बलिउडमा बिहानै उसको चिक्स पनि बढिँदै हैन His career, he's done well. Yeah. He's done well. इन्टरनेसनल क्रिकेटबाट चाहिँ रिटायर भयो जस्तो लाग्यो No, I think Test test. cricket. टेस्टबाट चाहिँ रिटायर्ड अरू चाहिँ खेल्दैछ आई थिङ्क ऊ त अन्त लन्डनमा बस्दो रहेछ आजकल अन्त त्यस्तै अस्ति मैले गसिप कलममा देखेको थिएँ He wants his child to have a normal. त्यही त अब इन्डियामा त गड लेभलै होला नि। आम्बो No, that's understandable. धोनी कि कोहली इन्डियामा लु को अब चाहिँ सचिन त धोनी त अझै आई थिङ्क सचिन त ब्रो त्यो त साई बाबा लेभल आई थिङ्क सचिन नै हो टप त Sachin is like that crazy he's worshipped there. ब्रो Still. के भनेको ब्रो लेजेन्ड त्यसपछि धोनी होला त्यसपछि धोनी जस्तो लाग्यो धोनी मलाई। पनि वाइल्ड त्यसपछि कोहली होला कोहली टप 3 चाहिँ अहिले ब्याट्सम्यान नै रहेछ सबै This guy, no, what's his name? Rohit Sharma. ऊ चाहिँ अब टप 10 तिर आउँछ होला तर टप 3 त यिनीहरू नै हो But these guys, they make wild money, no? क्रिकेटमा त आई Cricketers. थिङ्क सो क्रेजी मनी अब त्यस्तो पैसा पाउँदा पनि त्यो श्रीशान्तहरूले म्याच फिक्सिङ गरिदिएको होइन अब कस्तो चाहिँ होला झट्ट भन त अब इन्डियामा आइपिएलमा अलरेडी कस्तो पैसा गेट पाउँछ? पेड अ लट या त्यही त कि त अब त्यस्तै श्रीशान्त जस्तो हुनु पर्यो कि त सन्दीप लामिछाने जस्तै हुनु पर्यो हाम्रो पनि थियो नि नेपालबाटै एउटा क्रिकेटर अझै ए हाम्रो केली कि को पनि क्रिकेट खेल्थ्यो नि भुटानको खेल्दैछ ऊ अझै Mikyo? अँ Yeah, I think he's still playing. He's still playing. I'm not- National team. I would never have expected a Bhutanese guy to be good in cricket. We hardly used to play, no, cricket. Like cricket was not your sport, ni. No. I've never seen a Bhutanese guy play cricket. I and played this- once for your team. Then this one guy came who was damn good. Like I'm a junior by yeah. Much junior to us, I think. Bhutanese केटाहरूको चाहिँ बास्केटबल चाहिँ मेन स्पोर्ट चाहिँ आई वुड से थाई केटाहरूको स्विमिङ भनेको जस्तो होइन भन्दा कहाँ थाई केटाहरू राम्रो हुन्थ्यो ओभरअल हाम्रो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टभरि स्विमिङमा Thai guys, they're good swimmers. Oh. उनीहरूको कल्चरै त्यस्तो हुन्थ्यो नि त अब नेपाली केटाहरू जस्तो तँ जस्तो बाटो दौडिनेमा जाटा म्याराथन Marathon, eh? ब्रो केडी चाहिँ म्याराथन म घरिघरि भन्छु कि केडी चाहिँ म्याराथन हेभी हो नि फेरि भन्दै सुनेको थिएँ मैले कसम अहिले पो यस्तो भएको हेर न कसम Long distance. यसको 800 meters डिएनए चाहिँ हेप्पी कुदिन्थ्यो He was a good runner. होइन तर भुटनिज केटाहरू पनि राम्रो हुन्थ्यो कुद्नेमा एज फार एज रिमेम्बर जाम्सो थिनले यु वाज अ गुड रनर आई रिमेम्बर थिनले युज टु रन अल्सो Long distance runner. लङ डिस्टेन्स केडीको चाहिँ मसलै गाँठो परेको जस्तो क्या फकिङ लाइक त्यो काफको मसल पनि क्या त्यो साथ नर्मल बस्दा पनि क्राम्प्स आएको जस्तो देख्थ्यो यसको खुट्टा हो कि भन्दा नर्मल बस्दाखेरि पनि त्यो टेन्स क्या अहिले त्यही भएर गाह्रो भयो होला अझै त्यो त्यही Kedi भएर used to play basketball also, no? यो त ड्रिम टिमको 6th म्यान हो नि कसम KD, footballer KD. फेरि बास्केटबल त फेरि क्या डिमार भन्ने छ नि सेम यस्तै देख्थ्यो Footballer Nani. केड्याङ्स यहाँ पनि केडी हामीसँग टुर्नामेन्टहरू खेलेछ नि जिएमा त्यो त एडी केडी हो त्यो क्लिन केडी अर्कै थियो चाचा त्यो पनि हो एडी त्यो कालो खाने केडी हो डेली बसेको केडी Dongle, guy, do you know? केयु Delhi also, they have good scene, no, college? मैले चाहिँ खासै एक्सपिरियन्स गरेन दिल्लीको कलेज फ्रिक आउट होला नि Me, after when I wanted to switch my college in Sydney,
I thought like, oh, Delhi, it came once, no. I was like, if I go there, I'll not graduate. Better not go there, is it? Tashi was a little disciplined, I guess. Hey, Katie, come here and talk. College Oh, test of gay? Yeah. Moms, please do pass on. Gin. Hey. Okay, thanks. I'll leave the last tin by. Thanks, bossing. What's the name? NB boys, I don't know that. I'm not. NP boys. Hurrah for the home in the mountains. Hurrah for the mourners of snow. On the land of the forests and fountains, and the torrents that ever flow, and the torrents that ever flow. Toil up from the valley below. Lift your hearts to the breeze and the glow. And the school on the hills, there's a chair for stills. Hooray! Yo, hooray part चाहिँ over लाग्दिन्थ्यो मलाई हल्का क्रिन्जी टाइप. Hooray! As onwards to life we go. We had a huge batch, no, NP? We had a fucking huge, solid batch, man. तर कसम भनेको all the guys like हाम्रो batch को who probably be watching this, man. I love you guys, man. I think of all of you guys, जहिले पनि, even though we might be out of touch and shit, हुन्छ नि. I really do think of my friends from my class and all those golden days we had back in the day in Darjeeling and shit, man. There's not one day that goes by that I don't think of school, man. I swear. Somewhere or the other, I'm always thinking of Sorsam Koda, man. Sorsam fucking Koda. And त्यति बेला कोही बेला यसो तो अब जस्तो साम्रू भितेशहरू कोही बेला यसो आएर भेट्छ नि. That's like my chance to just relive again that. Be a kid again for a bit types. बुझ्यो तर त्यही हो अब I hope all is well हैन. Kid, man. Hitesh and Samrup, they keep coming, no? Yeah, as much as they can. म पनि गइरहन्छु सिलिगुडी दार्जिलिङहरु as much as I can. Hitesh in Darjeeling only, no? Hitesh त दार्जिलिङको most eligible bachelor हो अहिले. Yeah. IPL भर्खर जितिरहेछ. Virat Kohli. Hey, fuck! Sorry, Hitesh man. Thanks, guys, man. Thanks for reminding me. Bro, Rabindrako official sponsor Latido. यो पालि दुईटा स्लट थियो हैन. Honestly भन्ने हो भने रविन्द्रको official sponsor Latido र Raj Jewelers. Hitesh. So officially मैले आज अनाउन्स गरिदिनु भनेर भन्दै थिए हितेशले अघि मलाई फोन गरेर. So guys, thanks Hitesh for looking out for Rabindra. So see you guys, powered by Raj Jewelers. Let's go. म चाहिँ हितेशलाई एउटा यस्तो भन्दिनँ ठीक रविन्द्रको एन्ट्रेन्सको लागि एउटा यत्रो यहाँ सुनको माला बनाइदिन डाँट सर्ट लेखेको हुन्छ नि ब्लिङ ब्लिङ टाइप्स त्यो स्पोन्सरसिप मात्रै चाहियो म्या राज ज्वेलर्स भएर होइन अरू त के अब त्यो हुनु पऱ्यो नि अलिक स्टाइल फ्याक्टर त्यो ऱ्याम्पेज ज्याक्सनहरूले लगाएर आउँथ्यो नि पहिला यो खालके जन्सिना खालके. So yeah, thanks. Jokes aside, Hitesh, thanks, brother. Without having to say much, you were okay. I wanna do this types go. Raj Jewelers पनि अब बलिउड पुग्यो टाइप्स हुन्छ नि हैन पुग्यो टाइप. Alright, man. I guess you guys wanna wrap it up? You guys got anything else? Thanks for your company, guys. Thanks for having me here. Huh? अहिले जुजिसु मात्रै गरौँ. What is this good date to Rabindraको fight?
पछि हुन्छ क्या योपालि एनडब्ल्युसी को 16 म्यान टुर्नामेन्ट गर्दैछ ब्रो प्लान गर्दैछु फेदर वेटको यो खुनी सिग्देलहरूको लेभलको सो नेक्स्ट बिग वान फर एनडब्ल्युसी चाहिँ त्यो हो लाइक एउटा 16 म्यान त्यो त 16 म्यान टुर्नामेन्ट तर यो स्याटरडे चाहिँ जुजित्सु हुँदैछ गाइज प्राइज मनीहरू छ है सो बौद्ध बुटिकबाट आउँदैछ गाइज सी दिस इज हाउ लाइक our community, my friends are like my friends. They just come and wanna support as much as they can. Raj Jewelers, Bauda Boutique, Latito. So yeah, man. Thanks guys for your time, man. Thanks for having us. Also like Olani. Cheers, brothers. Cheers, man. My man, guys. So some koda. Cheers, guys. Woo!